हाय फ्रेंड्स, वर्तमान आम आलोचना करवा माँ पेटरे गोटे छुआ को आम संस्कार दबा केमिति आउ कहीं भी दबा दरकार। गोटे गर्भवती नारीर गर्भ को संस्कार करने कहीं आवश्यक अटे। गोटे माँ 9 मास 7 दिन जो गर्भ धारण करिथाई शास्त्र अनुसार 10 मास 10 दिन बोली कहुए, किंतु 9 मास 7 दिन हेला परी गोटे छुआटी पृथ्वी पृष्ठ को आसे, धरा पृष्ठ को आसे। किछि लोक भावती छुआटी जन्म हेला परे आमे ताको संस्कार शिखेबा। प्रथम कथा, संस्कार कौन? संस्कार कहिले केवल खाली गुरुजन मानक मुंडिया मारिबा किंबा गुरुजन मानक कथा मानिकी चलिबा, सेटा केवल संस्कार नुहे। संस्कार अर्थ हेउछि सयुक्तकार, अर्थात जहा तार सुकर्म। सुकर्म अर्थात संस्कार, अर्थात जो कर्म करने द्वारा अन्यर लाभ होता है किंबा जो कर्म करने द्वारा अन्य को साहाय्य सहयोग मिलता है, ताहा हेउछि उपयुक्त संस्कार। आमे भाविबा आमे करिबा द्वारा जदि अन्य लोक लाभ पाइबो ताहले आमे से कार्य करिबा काहेकि? एहा द्वारा आमको कौन प्रॉफिट मिलिबो? एही कथा जे भावे ना, आमे कहिबा से उपयुक्त संस्कारयुक्त मनीष नुहे। काहेकि ना से परोक्ष भावरे निजको निजे उपेक्षा करिछि, जहा फलरे से जीवन काल भितरे अनेक दुख को भोग करिछि आउ ता जीवन रे केबे भी उन्नतिर सोपान आसे नाही कि आसीबो भी नाही। तेणु सदा सर्वदा अन्य को साहाय्य सहयोग करने उचित। एहा द्वारा आमर ही लाभ होता है। आमे जदि अन्य को साहाय्य करिबा, भगवान आमको साहाय्य करिवे एवं आम पई आमे किछि करिबा आवश्यक नुह। आमे जदि अन्य पई किछि करिथिबा, भगवान आम पई सब किछि खंजी देइथिबे। आमको किछि करिबाकु पड़िबो नाही, एते भी कष्ट करिबाकु पड़िबो नाही। एहा छड़ा संस्कारर आउ एक अर्थ आचार व्यवहार। आचार व्यवहार परिमार्जित रहिबा दरकार। मनीष स्वाधीन चेतना हिसाब से बंचिबा दरकार। एहा छड़ा संस्कार कारक अर्थरे सं अर्थात संकार, जहाँकि जहार मन भितरे कौनसी आशंका द्विधा न थाई से निर्द्वंद्वरे अन्य को साहाय्य आउ सहयोग करे। मन भितरे शांत स्वभाव प्रकृतिर होइथाए एवं शालीनता आचरणर विधि आचरण करिथाए। तेणु संस्कार कहिले गुड़ाई अर्थ को बुझाए। जेमिति कि जड़े व्यक्ति आउ जड़े व्यक्ति को देखिबा मात्रे जानी दिए जे यह एक संस्कारी एवं सुयुक्त व्यक्ति अटे। तेणु मनीष को आमे माँ पेटरू ही गर्भ संस्कार देवा आवश्यक। जेतेबेले गोटे छुआटी माँ पेटरे बढ़े सेतेबेले से गोटे आत्मा रूपरे बढ़ी थाए। जेतेबेले से धरा पृष्ठ को आसे बा जन्म निये सेतेबेले से दुनिया देखे, किंतु ता भितरे संस्कार तार माँ से जो गर्भधारण 9 मास समय मध्यरे देवा आवश्यक अटे। कारण जे जो संस्कार 9 मास भितरे छुआटी पाइथिबो, तार परवर्ती जन्म समय रे किंबा जन्म परवर्ती जो समय आसे जीवन काल मध्यरे ताहा प्रतिपादित होइथाए। तेणु प्रत्येक गर्भवती महिला छुआ को तार गर्भधारणर प्रथम मासरू 9 मास समय अवधि मध्यरे ताकू गर्भ संस्कार ज्ञान देवा आवश्यक अटे। गर्भ संस्कार मध्यरे थाए आमर 16 संस्कार।
ଷୋଳ ସଂସ୍କାରର ଆଚମନ ବିଧି ଏସବୁ ଗୋଟେ ମା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମା ଯଦି ପାଳନ କରି ତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମାକୁ ଦେଖି ତାହା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ସେ ନେଇଥାଏ। ଆମେ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଥିବା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଣୀ କୟଦୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ, ହିଂସାଳୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପିତା ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ସେହି ଛୁଆ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ସଂସ୍କାରର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ମା ରାଣୀ କୟାଦୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 16 ସଂସ୍କାର ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଣୀ କୟଦୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ଆଚମନ ବିଧିକୁ ସେ ପାଳନ କରିନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ନା ଆଦି ଭୌତିକ ନା ଆଦି ଦୈବିକ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନରସିଂହ ଅବତାରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ତାର ଅବା କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଏଭଳି ଶକ୍ତିବାନ ପୁତ୍ର ରାଣୀ କୟଦୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମା ଶାନ୍ତ ରହି ନିଜର ଛୁଆକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ସଂସ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମା ଯଦି ଭଲ ଆଚରଣ କରେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଂସ୍କାରୀବାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜେ ଲେଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ କେମିତି ସେ ଲେଖିବ, କେମିତି ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବ, କେମିତି ତାର ବାଟ କଢ଼େଇବ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆର ଲାଳନ ପାଳନ ଯେମିତି କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ତା ମାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯଦି ମା ତାକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଫଳବତୀ ସ୍ୱରୂପ ନେଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥିଲା ଲେଖା ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ଭଗବାନ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖି ସାରିଥାନ୍ତି ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମା ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଭାଗ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେମିତି ଆମେ କରିଥିବା ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଇବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧାନ ବିଲରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କାଦ କରିବା, କାଦ କଲା ପରେ ଚାରା ବୁଣିବା, ତାପରେ ଧାନ ଗଛ ହେବ, ଫଳ ଫଳିବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାରା ସଦୃଶ ଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଡ଼ିଆ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହେଇ କରିବ କ'ଣ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ତାର ବଡ଼ ହେବାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ଥାଏ କି?
କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ ହୋଇଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିଥାଏ। ସେହି ବିହନର ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟିଏ ମା' ହିଁ ଉନ୍ନତ କିସମ କରି ବୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ମା' ଠାରୁ ପିଲାକୁ ଯଦି ଅଲଗା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ କୌଣସିଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମା'କୁ ତା ଛୁଆ ପାଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆର ଭାଗ୍ୟ ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 16 ସଂସ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାଇଥାଏ। ସେହି 16 ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମା' ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଔଷଧ ସେବନ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ମାସରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ସେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସାରା ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଆସୁ, ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରୁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେମିତି ସେ ଏକ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଉ, ଯେମିତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତନ ଯଦି ଗୋଟେ ମା' ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଲ ହେବ। ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ଭଲ ବିହନ ଥିଲେ ଭଲ ଗଛ ହୁଏ, ଭଲ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ସବୁବେଳେ ଫଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭାବିଦେବା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆଉ ସିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ଖାଲି ଆମକୁ ହିଁ ପଚାରୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲା କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ, ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାହାର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ତା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବାନ ପାଦେ ପାଦେ ସହାୟତା କରୁଥିବେ। ନା ତାକୁ ଆଦି ଭୌତିକର ଭୟ ଥିବ ନା ଆଦି ଦୈବିକର ଭୟ ଥିବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ମାସରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହିବା ସହିତ ବେବି ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ 4 ମାସ ହୋଇଯାଏ ମା' ଗର୍ଭବତୀ ବା 5 ମାସ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ବେବି ମୋମେଣ୍ଟ ହେବାର। ସେତେବେଳେ ବେବିର ଗଠନ ବି ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବେବିର ବ୍ରେନ୍ରେ ଫିଟିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟତଃ 33ତମ ସ୍କନ୍ଧ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଭାଗବତ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଭାଗବତରେ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେମିତି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଶାସନ ଭାରକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଅବା ମଣିଷ କେଉଁ ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ କରି ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତରୁ ହିଁ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ବାଣୀରୁ ହିଁ ଏହି ଅନୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖା ଆମେ ପାଇବା। ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଆମେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଏହି ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣେଇଥିବା ସିଏ ଏହି ଗୀତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିବ ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତର ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତରୁ ଯାହା ସେ ଶିଖିଥିବ ସେ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରସ ସୁନ୍ଦରମୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଗୀତା ଓ ଭାଗବତର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି
କେଉଁ ନୀତିକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛି ତା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଖାଲି ପଢ଼ିବା ନୁହଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ରାଜାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତରୁ ହିଁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ? ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ବୁଝିପାରିଲା ତା'ର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ସମାଜ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରିବ। ଯେମିତି ଏକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କେହି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶ କଥା, ଏ ସମାଜ କଥା କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ? କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏଇ ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ, ମାତୃକା ପାଇଁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବି ପରିବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ବାହାସାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅମଳରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ବସି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯିଏକି ଖାଲି ଦେଶ ସଂସାର ନୁହଁ, ସାରା ସମାଜ ଆଉ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଆସିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆକୁ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭ ଶିକ୍ଷା, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ପୁରାଣ, ପୋଥି ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକ, ସ୍ତୁତି, ଜ୍ଞାନ କରି ଛୁଆକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇବା। ତାପର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା। ତାପର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ଖାଦ୍ୟଦାନ ଆଜି ଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସ୍କାର, ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ନବଗ୍ରହ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ମେଳି ହୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେବା। ତାପରେ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଯେମିତି ବଜାୟ ରହୁଥିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ମା' ତା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 16 ସଂସ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ତା ଛୁଆର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତା ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରତିପାଦନ ଏହାକୁ କରି ଜୀବନକୁ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ।